नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हे बघणार आहोत. याआधी तुम्ही ह्या चॅप्टरमधलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बघितलं आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं बघितलं आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं आहे. तर आता आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हे बघायचं आहे. फर्स्ट सिस्टीम इन reproductive system, male reproductive system. In male reproductive system are main parts testes, urethra, urinary bladder and penis. Seen figure and all parts are observed. Then first the testes. What is the function of testes? Testes is the pairs of in male reproductive system. And what is the function of testes? Production of gametes that produce sperms and production of hormones that produce testosterone. Then testes have low temperature than body temperature. In human body temperature 37 degree Celsius. आणि जर स्पर्मचं टेम्परेचर त्यांच्यापेक्षा जास्त असतील तर ते त्या ठिकाणी डेथ होतात, म्हणून त्यांचं टेम्परेचर ह्या बॉडी टेम्परेचरपेक्षा कमी असतं. देन नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रोटम. Scrotum is a pouch-like structure and in which testes are present outside the abdominal cavity. Then sperms are sent forward through various tubules and sequence of tubules is as red testes was efferents, epididymis was deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct. Then sperms are pushed forward from one duct to next and they become mature and able to fertilize ovum. आता हे स्पर्म जेव्हा पुश होतात तेव्हा ते ओव्हमशी फर्टिलाइज होतात जेव्हा ओव्हम हे मॅच्युअर असतं. नेक्स्ट पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम इज urinary bladder. Bag-like structure and urine is stored here. Then in male, urinary system and reproductive system are connected, but it is not a reproductive organs only present in a reproductive system. हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे, कारण युरिन स्टोअर करण्याचं काम हे युरिनरी ब्लॅडर करतं. ते रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये फक्त प्रेझेंट असतं, पण रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनमधून म्हणून त्याचा उपयोग करत नसतात. And last part is penis. It is a single organ and functional for both urine and sperm. मेलमध्ये पेनिस हे दोन्ही काम करत असतं, युरिन आणि स्पर्मचं. ही झाली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इन ह्यूमन बीइंग्स. अजून याच्यामध्ये जे डक्ट असतात किंवा आपण त्यांना ग्लँड्स म्हणतो, व्हेरियस ग्लँड्स आर प्रेझेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, दॅट इज सेमिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड, कॉपर ग्लँड, etc. Then what is mean by semen? Semen is a all secretion and sperms. All secretion means seminal vesicle and prostate gland and sperms are present in semen. Then next is the human female reproductive system. Female reproductive system have also 4 main parts: ovary, oviducts, uterus and vagina. Ovary is also pairs of ovary, that is also 2 functions:
production of gametes, the secretion of ovum, produce of ovum, and production of hormones, that is estrogen. जसं आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये प्रोडक्शन ऑफ गॅमेट हे स्पर्म बघितलं होतं, तसं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये प्रोडक्शन ऑफ गॅमेट्स हे ओव्हम असतात. याच्यामध्ये हार्मोन मात्र एस्ट्रोजेन असतं आणि त्याच्यात होता आपला टेस्टेस्टेरॉन. देन ओव्हिडक्ट ऑर fallopian tube, that's oocytes enter through oviduct. And next is the uterus, bag like structure and growth and development of embryo. Then endometrium, formation of zygote. जेव्हा स्पर्म आणि ओव्हम एकमेकांशी कनेक्ट होतात तेव्हा झायगोट फॉर्मेशन होतं आणि ते झायगोट फॉर्मेशन हे मात्र एंडोमेट्रियममध्ये होतं. नेक्स्ट, गॅमेट फॉर्मेशन. बोथ गॅमेट्स, दॅट इज स्पर्म अँड ओव्हम, आर फॉर्म बाय मिओसिस अँड oocytes मॅच्युअर अँड इज रिलीज फ्रॉम ओव्हरी every month from beginning of maturity up to age of menopause. And menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system at the age of about 45 to 50 years, and secretion of hormones controlling function of female reproductive system as the stops of become irregular. This cause the menopause. Then next is the fertilization. Formation of zygote by union of sperm and ovum, and sperms travels through vagina, uterus, oviduct, and from the age of puberty up the menopause, from 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years. जेव्हा मेन्स्ट्रुअल सायकल ही लेडीजमध्ये 12 ते 17 किंवा 10 ते 17 या प्युबरिटी पिरियडमध्ये जेव्हा ही सुरू होते तर ती 45 टू 50 इयर्सपर्यंत चालू असते आणि त्यानंतर जेव्हा स्टॉप होते तेव्हा त्या पिरियडला आपण मेनोपॉज म्हणतो. सिस्टीम some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. That is the repetitive change in female reproductive system. म्हणजे ही पुन्हा पुन्हा होते 28 आणि 30 दिवसानंतर पुन्हा येणारी जी प्रोसेस असते त्याला आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणतो. And this starts in puberty 12 to 13 years and ends around 45 to 50 age. And this process by 4 hormones stimulating, luteinizing, estrogen and progesterone. Then there are 4 phases. Menstrual cycle होण्यासाठी 4 phases जास्त महत्त्वाचे असतात. तुमच्याजवळ पुस्तक असेल तर ती फिगर ऑब्झर्व करायची आहे आणि त्या फिगरमधून तुम्हाला ती मेन्स्ट्रुअल सायकल पूर्णपणे समजेल. पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन, दॅट इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज ही 1 to 4 डेजमध्ये असते. म्हणजे 1 to 28 डेजपर्यंत आपली ही मेन्स्ट्रुअल सायकल जेव्हा पिरियडमध्ये जेव्हा असते तेव्हा जो मेन्स्ट्रुएशन पिरियड असतो तो 1 to 4 डेजमध्ये असतो. कधी कधी 5 डेजपर्यंत पण ते असू शकते. नेक्स्ट फेज, पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. हा जो पिरियड असतो तो 3 to 13 डेज एवढा असतो. नेक्स्ट फेज आहे ओव्ह्युलेशन पिरियड. हा ओव्ह्युलेशन पिरियड हा 40 to 60 डेज एवढाच असतो. अँड नेक्स्ट इज द पिरियड ऑफ सिक्रिशन ऑफ ग्लँड्स इन एंडोमेट्रियम. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ 4 phases
in menstrual cycle. See in figure, first is the pituitary glands are secretion of two hormones. First is the FSH, त्याला आपण फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स म्हणतो. अँड नेक्स्ट इज द ल्युटिनायझिंग हार्मोन, त्याला आपण LH म्हणतो. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनमधून पुन्हा फॉलिकल्स आणि oocytes हे तयार होतात आणि त्यानंतर ह्या oocytesमधून तुम्ही फिगर ऑब्झर्व करून तुम्हाला नक्की कळेल ते, ह्या oocytes नंतर ग्राफिकन फॉलिकल आणि ओव्ह्युलेशन यांचा जो पिरियड असतो त्या पिरियडमध्ये एस्ट्रोजन नावाचा हार्मोन तिथे सिक्रेट होतो. मात्र जेव्हा हे मॅच्युअर होतात, हे oocytes जेव्हा या ग्रॅफियन फॉलिकल ट्यूबमधून जेव्हा बाहेर निघतात तेव्हा कार्पस ल्युटियम अँड कार्पस अल्बिकन्स असे हे बाहेर निघताना आपल्याला दिसतात. म्हणजेच ह्या ठिकाणी हा जो पिरियड असतो हा पिरियड आपल्याला जेव्हा 14 डेजला ल्युटिनायझिंग हार्मोनची लेव्हल जी असते ती वाढते आणि ओव्ह्युलेशन होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गरज ही ल्युटिनायझिंग हार्मोनची असते. म्हणून त्याला ओव्ह्युलेशन हार्मोन असंही म्हटलं जातं. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचा जो हार्मोन आहे या मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये तो आहे LH. म्हणजे LH हा जो हार्मोन आहे हा 14 डेजला त्याची लेव्हल वाढवतो आणि म्हणून त्या 14 to 16 डेजमध्ये हा ओव्ह्युलेशन पिरियड आपल्याला सांगता येतो. आणि ह्या कार्पोस ल्युटियम अँड कार्पोस अल्बिकन्स नंतर हा प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन असतो तो सिक्रेट होतो. म्हणजे त्या ओव्ह्युलेशन पिरियडमध्ये तो सिक्रेशन करतो आणि म्हणून या अशा पद्धतीची ही मेन्स्ट्रुअल सायकल तुम्हाला ऑब्झर्व करता येऊ शकते.